presence there is fullness of joy. ఆయన సన్నిధిలో మనకి నిండైన ఆనందం ఉంది. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. I Deus thank louva. God for the opportunity that He has given to me to share what He spoke to me. నాతో దేవుడు ఏం మాట్లాడాడు అది పంచుకునే అవకాశం దేవుడు కలుగు చేసినందుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. My topic is grace and truth. నా అంశం ఏంటంటే కనికరము సత్యము. That last song when they were singing Deva Vakyamu something. యాకోబునకు దేవుడు No. యాకోబునకు Deva Vakyame. ఈ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించింది. What does it mean? Your word has made me alive. Yes. It is Through making that me God live. confirmed what He spoke to me to be shared with His children. నాతో దేవుడు మాట్లాడిందని మరొకసారి ధృవీకరించాడు అన్నమాట దేవుడు ఈ పాట ద్వారా. John's Gospel, 1st chapter, 14th verse says, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth." ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను. తండ్రి వల్ల కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనం ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. చాలు. Here John says that he beheld His glory, not he, we beheld His glory. మన మధ్య నివసించిన ఉంది చూడండి, అక్కడ మన మధ్యలో ఆయన యొక్క మహిమ ఉంది. It means that John could understand the glory of the Word which was made flesh on this earth. శరీరధారి అయిన వాక్యము మనలో ఉందన్న విషయము యోహాను గ్రహించగలిగాడు. And again he speaks that the glory that was seen in the literal physical Jesus of Nazareth. మన మధ్యలో నివసించిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా కూడా ఆ మహిమని మనము కళ్ళారా చూడగలిగాం. See, when he saw Jesus on this earth, he could perceive or he could understand in his spirit that he was only begotten of the Father, full of grace and truth. యోహాను యేసుక్రీస్తు వారిని చూసినప్పుడు, కళ్ళారా చూసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడిన వాడయ్యి ఆయనే సంపూర్ణుడు, ఆయనే సత్యం అన్న విషయం గ్రహించాడు. This, as he could receive that grace and truth, today you and me are expected that we should grip over our mind. This grace and truth should grip over our mind and direct our lives. ఆ కృప, ఆ సత్యము యోహాను ఎలాగైతే గ్రహించగలిగాడో మనము కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకుని మన హృదయాల్లో కూడా అది మనం నాటుకోవాలి. This grace and truth was in full measure in Jesus Christ. ఈ కృపా సత్యం అనేది 100% పాళ్ళు యేసుక్రీస్తు వారిలో ఉండింది. How can we say that? I will tell one or two examples from the Word. He was full of grace in every situation, 33.5 years. 33.5 సంవత్సరాలు ఆయన ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా, ప్రతి అంశంలో కూడా ఆయన ఆ కృపని చూపించాడు. We never faced any situation like what Jesus faced on this earth. ఈ భూమి మీద యేసుక్రీస్తు వారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అనుభవించారు అలాంటి మనం ఇప్పటివరకు అనిపించలేదు. Amen? Do you accept it? అది నమ్ముతారా? We never చేస్తారా? ever faced. అలాంటి పరిస్థితులు మనం ఎప్పుడు కూడా భరించలేదు, అనుభవించలేదు. But how he lived on this earth as a human, full of grace. మానవునిగా ఈ లోకములో ఆయన కృప పొర్లే విధంగా ఆయన జీవించాడు. When they hit him, when they spat on him, when they spoke evil things on him, he was so quiet and calm and full of grace. ఆయన కొట్టినప్పుడు కూడా, ఉమ్మి వేసినప్పుడు కూడా, మాటలు అన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా కృపను అక్కడ చూపించాడు. Even while he was on the cross, people were making fun of him. If you are the Son of God, you could have come down and save us. ఆయన శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా అందరూ మరి హేళన చేస్తుంటారు. నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే కిందకు వచ్చి రక్షించుకో సొంతనని చెప్తూ ఉండారు. That is the grace of God. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా శాంతము వహించి కృపను చూపించాడు. Father sent
His Son, the Word, to be manifested in flesh. Not just like that, full of grace and truth. తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుణ్ణి, ఆత్మస్వరూపైన కుమారుని లోకంలోనికి శరీరధారి అయి పంపించి పూర్తిగా కృప కనపడే విధముగా ఇక్కడ జీవించే విధంగా చేశాడు. Now the word says Jesus is in us, in you and in me. What is the hope of glory? మనలో కూడా యేసుక్రీస్తు వారు నివసిస్తున్నారని మనకు తెలుసు. అది ఇక్కడ యోహాను కూడా చెప్తున్నాడు. అదే మనకి కూడా నిరీక్షణగా ఉంది. So we are automatically filled with the same grace and truth. ఆయనలో ఏ కృప, ఏ సత్యం ఉందో అదే మనలో కూడా ఇప్పుడు నిండి ఉన్నది. God's grace to His people is continuous. దేవుని యొక్క కృప ఆయన మనుషుల పట్ల, ఆయన జనాంగం పట్ల నిరంతరము ఉంటుంది. And it never exhausted, and no interruption and no limit. అది ఎప్పుడు కూడా అంతమైపోదు, దానికి ఎటువంటి లిమిట్స్ లేవన్నమాట, ఎప్పటికైనా ఉంటాయి అవి. The same grace, full of grace, is always 24/7 towards you and me. ఆయన యొక్క కృప 24 గంటలు 7 రోజులు కూడా మన పట్ల ఉంటది. Are we exhibiting that grace in our lives? అదే కృప మనలో కూడా ఉంది కాబట్టి మనం అది అలా చూపిస్తున్నామా మన జీవితాల్లో? Then only we can exhibit Jesus Christ. అలా చూపించగలిగితేనే మనము యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రతిబింబించగలుగుతాం. That's why in Galatians 5:22 says, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, faithfulness, self-control, gentleness, kindness. కనుకనే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో మనకి ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అంటే ఆత్మ యొక్క ఫలము గురించి మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ. It is not fruits, it is one fruit. You and me should have all these characters. అక్కడ ఫలము అంటే బోల్డని కాదు, ఒకే ఫలము, దాంట్లోనే ఎన్ని గుణాలు కూడా ఉండాలన్నమాట. I can have kindness and I need not have self-control. No, not like that. All things put together, one fruit, you and me should live in that fruit. నాకు జాలి గుండె ఉండొచ్చు, సొంతని కంట్రోల్ చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉండొచ్చు. అలా ఉంటే అవ్వదు. మనలో అన్ని గుణాలు కూడా కలిసి ఉండాలన్నమాట, ఒక ఫలముగా ఉండాలి. And whatever may be our situations today, see, your situation is different, my situation is different, and we are placed in different positions. Whatever it may be, the grace is same towards you and me. ఎలాంటి పరిస్థితులైనా సరే మనము, మీకు తేడాగా ఉండొచ్చు, మాకు తేడాగా ఉండొచ్చు పరిస్థితులు, కానీ కృప మాత్రం అందరికీ సమానముగానే ఉంటుంది. Because Jesus came with full of grace for you and me. ఆయన నిండుగా కృపతో నిండి ఆయన మన సన్నిధికి వచ్చాడు, అది మనందరికీ కూడా పంచిపెట్టాడు. See, in Luke 2:14, when Jesus was born, the heavenly host appeared in the sky, and they started praising God, saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." లూకా సువార్త 2:14 చూసినట్లయితే మనము సర్వోన్నతమైన స్వర్గములలో దేవునికి మహిమయు, ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవునికి స్తోత్రము చేయుచుండెను. When God the Father sent His Son, the Word, to manifest in the flesh, the heavenly host started praising, giving glory. Nobody and nothing could do this favor for human being. తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన కుమారుణ్ణి శరీరధారిగా ఇక్కడ పంపించినప్పుడు మనము ఆయన చూసినప్పుడు మరి అక్కడ ఏం చూస్తున్నాం మనము? దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అని చెప్పి ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా? సర్వోన్నతమైన స్థలములో దేవునికి దేవదూతలతో సహా చెప్తున్నారు అక్కడ. ఆ విషయం మనం గమనించాలి. See, even today, you and me, when we think how John beheld His glory, in the same way, when we think of full of grace and truth, we should keep giving glory to God the Father. యోహాను ఎలాగైతే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మహిమని చూడగలిగాడో, మనము కూడా ఆ మహిమని, ఆ కృపని మనం మన జీవితాల్లో అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి మనం అది చూపించగలగాలి, పంచగలగాలి. When Father God made manifest His word in flesh, full of grace and truth, by which peace and goodwill started operating in human.
తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన కుమారుడిని శరీరధారిగా పంపించినప్పుడు ఏం జరిగింది? మన జీవితాల్లో సమాధానము ఏమనుందా చూడండి, మనుషుల భూమి మీద సమాధానమును కలుగును గాక అని ఉంది చూడండి. Even today in heaven, the heavenly hosts keep praising, adoring, because God sent His word, the truth, full of grace and truth, in human form to redeem the mankind. ఇప్పటికి కూడా పరలోకంలో ఉన్న సైన్య సమూహము తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుని లోకం పంపించాడని చెప్పి ఇప్పటికీ వాళ్ళు మహిమ చెల్లిస్తూనే ఉంటారు. Now we'll see how this grace and truth saves a person. ఈ కృప, ఈ సత్యము ఒక మనిషిని ఎలా రక్షిస్తుందో కూడా చూద్దాం మనం. Ephesians 2:8. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం చూద్దాము. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. ఇది మీ వల్ల కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. Amen. By grace you have been saved through faith in the word of truth, and that's not of yourselves, it is the gift of God. అది కేవలము కృప ద్వారానే మనం పొందాము, అది ఆయన యొక్క బహుమానము. ఆ విషయం మనం గ్రహించాలి. This grace and truth will operate together. Grace will not operate alone, or grace cannot stay alone. This grace and truth are always together. ఈ కృప, ఈ సత్యము విడివిడిగా ఎప్పుడు పనిచేయవు, రెండు కలిసే ఉంటాయి, కలిసే పనిచేస్తాయి. By grace, the faith what we have in the word of God, God saves us. That too not of ourselves, it is the gift of God. అది మన యొక్క విశ్వాసము ద్వారా అది మన జీవితాల్లో పనిచేస్తుంటది. అది మన సొంతగా పొందింది కాదు, అది కేవలము దేవుని దగ్గర నుండి ఒక బహుమానముగా మనకి ఇవ్వబడింది. So God has given us the gift, దేవుడు మనకి బహుమతిని ఇచ్చాడు. and it is for everlasting to everlasting. He will not take it back. The gift what He has given to us. మనకి ఆయన ఇచ్చిన బహుమానాన్ని మళ్ళీ ఆయన తీసేసుకోవడం నిరంతరము మనతో ఉంటుంది. I hope that everybody who are present here have received that gift. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ కృప, దేవుని యొక్క కృప రక్షణ పొందారని నేను అనుకుంటున్నాను. Amen. హల్లెలూయా. Amen. It is the gift, the beautiful and wonderful gift, and He will never take it back. And what else He will not give to us? ఆయన చాలా అద్భుతమైన బహుమానముగా ఇది మనకి ఇచ్చున్నాడు. ఆయన అది మన దగ్గర నుండి లాగేసుకోడు, తీసేసుకోడు వెనక్కి. అంతకన్నా మనకి ఇంకేం కావాలి? And now we'll see John 8:32. The word says, "You know the truth, and the truth shall make you free." యోహాను 8 మనం చూసినట్లయితే 8:32 చూడండి. అప్పుడు సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయనని చెప్పగా వారు, మేము అబ్రహాము సంతానము, మేము ఎన్నడూ ఎవరికి దాసులమై ఉండలేదే. చాలా మనం చూసినట్లయితే సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయును అని ఉంది చూడండి. అది మనకు కావాల్సింది. See, truth will set us free. సత్యము మనల్ని ఏం చేస్తుంది? స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. Truth is the word of God. ఆ సత్యం ఏంటి? దేవుని యొక్క వాక్యం. How it makes you and me free, and from what it makes you and me free. మనల్ని స్వతంత్రులుగా ఎలా చేస్తుంది? దేని నుండి మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది? Book of Isaiah 53. యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే, To whom has the arm of the Lord been revealed? That is, to whom has the word of God been revealed? యెషయా గ్రంథం 53:1 చూసినట్లయితే, మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమ్మెను? Yes. చాలు. Yes, Samachara. ఎవరు నమ్మారు? Who has believed? Who has believed? And to whom has the arm of the truth? Arm of the Lord is the truth of God being revealed. యెహోవా బాహువు ఎవరికి బయలుపరచబడిన? The word, to whom the word has been revealed. ఆయన To you యొక్క and me. ఆ వాక్యం ఎవరికి బయలుపరచబడింది? మీకు నాకే That's బయలుపరచబడింది. why we have gathered here. ఆ వాక్యం మనకు బయలుపరచబడింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూడుకున్నాం. That's why you sang the song with the word Nivakyame. నన్ను బ్రతికించెను. Yes. ఆ పాట మీరు పాడింది కూడా అందుకే, నీ వాక్యం నన్ను బ్రతికించెను అని. So the word has been revealed to you and me. దేవుని యొక్క ఆ వాక్యము మీకు నాకు కూడా వెల్లడించబడింది. And we should understand what the word says. ఆ వాక్యం ఏం చెప్తుందో కూడా మనం గ్రహించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. I have taken only few lines from certain verses. Verses 4, surely He has borne our griefs
మనం 4వ వచనం చూసినట్లయితే దాంట్లో 53:4లో నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను. Ah. Yes, rogam. See here English gives. See, he has bore all our sicknesses. ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేటప్పటికి రోగానికి కరెక్ట్ పదం అక్కడ వాడలేదు. గ్రీఫ్ అంటే బాధ అనే పదం వాడి ఉంది, కానీ తెలుగులో మనకు రోగం అని ఉంది. ఆయన మన యొక్క సమస్త అస్వస్థతలను కూడా భరించాడు ఆయన. You believe it? అది నమ్ముతారా? And the 5th verse, he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. 53:5 చదవండమ్మా. మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి మెరుగుపట్టబడెను, మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. అది thank God. And Praise verse God. 12, and he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. 12వ వచనం చూడండమ్మా. 53:12. కావున గొప్పవారితో నేను అతనికి పాలు పంచిపెట్టెదను, గనులతో కలిసి అతడు కొల్ల సొమ్మి విభజించుకును, ఏలయనగా మరణమునందునట్లు అతడు తన ప్రాణము దారిపోసెను. Only 2 lines. Yeah. Ah. See, he bore all our sins, and he was bruised for our sins, and he bore the sin of many, and he makes the intercession even today. So we are free from sin, we are free from sickness. Amen. That is the word, living word. మనం స్వతంత్రులుగా ఎలా అయ్యామంటే ఆయన మన బదులు మన రోగములన్నింటినీ కూడా ఆయన భరించాడు, మన పాపములన్నింటినీ కూడా భరించాడు. మరి అందరి కోసం కూడా ఆయన మరి శిలువ మరణం పొందాడు. వీటన్నిటి వల్ల మనకి ఆయన యొక్క కృప మనకి లభించింది. మనం దాని ద్వారా మనం ఆనందించాలి. You may think, okay, we were set free, we believed Jesus and we accepted. Now what? Now, మనం అనుకోవచ్చు, నేను దేవుని నమ్మాను, రక్షణ పొందాను, ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అనుమానం రావచ్చు. Romans 6 verses 22. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం చూద్దాము. 22వ వచనము. But అయినను ఇప్పుడు Hmm. పాపం నుండి విమోచింపబడి Hmm. దేవునికి దాసులైనందున Hmm. పరిశుద్ధ కలుగుటయే మీకు ఫలము, దాని అంతము నిత్య జీవము. Amen. See? చూసారా? Now, having been set free from sin and having become slaves of God. Are you slave of God? మన దేవునికి దాసులుగా ఉన్నామా లేదా చెప్పండి. Are you slave? బానిస అని చెప్పాలి, లేకపోతే మనం దాసులు కాదు, బానిసగా ఉన్నామా దేవునికి. Amen. So what is the fruit? What is the result? To holiness. We are growing to holiness day by day. దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏంటి? మనం ఆయనకి అలా దాసులుగా బానిసలుగా ఉంటే పరిశుద్ధతలో కలుగుటయే పరిశుద్ధత కలుగుతుంది మనకి. And the end? చివరికి ఏంటి? As we grow into holiness, what is the end? చివరికి ఏమవుతుంది? Eternal life. నిత్య జీవం లభిస్తుంది మనకి. Amen. హల్లెలూయా. Amen. హల్లెలూయా. Okay. Now, have we been set free? Are you set free from the sin? మనము పాపము నుండి స్వతంత్రులుగా అయ్యామా, విడిపించబడ్డామా? We'll see now. అది చూద్దాం. Set free from sin. What does it mean? What is- Our sinful nature, our old man should be crucified with Jesus. మనకి First thing. మన పాపం నుండి విముక్తి కలిగింది, లేకపోతే మనము స్వతంత్రులు ఏమని తెలియాలంటే ఏంటంటే మన పాత జీవితాన్ని మనం వదిలేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. Again I'm telling, our sinful nature, the old man before accepting Christ, that should be buried with crucified with Jesus Christ. మన పాత జీవితము, మనం మారు మనసు పొందక ముందు ఉండిన జీవితాన్ని మనము యేసుక్రీస్తు వారితో పాటు ఆ శిలువ మీద మనం దాన్ని సిలువ వేసేయాలన్నమాట. దాన్ని మనం మర్చిపోవాలి. ఇంకా After we are crucified our old nature, sinful nature, we should be buried with Jesus through baptism. మనము మన పాత జీవితాన్ని సిలువ వేసేసిన తర్వాత ఆయన ఎలాగైతే పాతి పెట్టబడ్డాడో ఆ విధంగా మనం బాప్తిసం ద్వారా మన పాత జీవితాన్ని పాతి పెట్టాల్సి వస్తుంది. That the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. మన పాపంతో కూడుకున్న ఈ శరీరము
పాతి పెట్టబడాలి. ఆ విధంగా మనం పాపానికి ఇంకెప్పుడు కూడా బానిసగా ఉండమన్నమాట. And as Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, the power of God is upon you to be alive to God in Christ Jesus. తండ్రి యొక్క కృప చేత, ఆయన యొక్క మహిమ చేత యేసుక్రీస్తు వారు ఎలాగైతే పునరుద్ధానం చెందాడో ఆ విధముగా మనము కూడా ఆయన ద్వారా పునరుద్ధానం చెందాలి. Through baptism we bury our old nature with Jesus, and when we come out of the water, the power of God which raised Jesus from the dead, same power is towards you and me to walk in the fullness of grace and truth. బాప్తిజంలో మనం ఇలా ముంచబడుతున్నప్పుడు మనం ఆ పాత జీవితాన్ని మనం పాతి పెట్టేస్తున్నట్టు మళ్ళీ పైకి లేస్తున్నప్పుడు ఆ నీళ్ళలోంచి మనం దేవుని యొక్క మహిమతో నిండి పైకి లేస్తున్నాం మనం ఆ విషయం గ్రహించాలి. And I hope that all of you might have obeyed in the waters of baptism. మీలో అందరూ కూడా మరి బాప్తిజం పొందున్నారనుకుంటున్నాను నేను. It is not some church doctrine or we have to follow this to be the member of the church. Nothing like that. This is the grace and truth in everybody on the face of the earth to obey this word. అది ఏదో ఒక సంఘానికి కూడుకున్న రూల్స్ లాగా ఉన్నాయి, లేకపోతే మేము అది పాటించాల్సిందే అనుకోవటం కాదు. అది మన యొక్క సొంతగా మనం ఆలోచించుకుని మనము అది అంగీకరించిన తర్వాత బాప్తిజం తీసుకోవాలి. When you obey, when you understand and obey, you are set free from sin. మనము అది బాప్తిజం తీసుకుంటేనే ఒక సంఘంలో మనకు మెంబర్షిప్ వస్తుంది, అలా ఏమీ కాదు. అది మనం అంగీకరించి దాన్ని ఒప్పుకుంటే, దాన్ని పాటిస్తే మనం పాపం నుండి విముక్తి పొందుతున్నాం. You become new creation. మీరు నూతన సృష్టిగా అవుతున్నారు. Your DNA is totally different from others. మిగతా వారితో మీరు చాలా భిన్నముగా ఉంటున్నారు. No corona can come near your cell inside of you. మీ దగ్గరికి కరోనా గానీ ఏది కూడా రాలేదు, మీ కణంలోకి కూడా రాలేదన్నమాట. You believe, sister? అది మీరు నమ్ముతారా? Yes. Amen. హల్లెలూయా. You should have the DNA, the full of grace, full of truth inside of you, full of grace. Whatever may be the situation, anybody hurts you, hit you, whatever, are you full of grace? ఎవరు మిమ్మల్ని తిట్టినా, ఎవరు మిమ్మల్ని దూషించినా సరే మీరు ఆ కృపను చూపించగలుగుతున్నారా? ఎలాంటి పరిస్థితులు అయినా సరే మీరు ఆ కృపను చూపించగలుగుతున్నారా? And I'm teaching to young people in the Sunday school. Last week I taught them one lesson in that we are asked to treat others well because of the Lord's sake. నా సిస్టర్ మరి సండే స్కూల్ కూడా చిన్నపిల్లలు చెప్తున్నారు. దాంట్లో కూడా మరి పోయిన వారం చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే దేవుని చూసి మనము దేవుని కోసము మిగతా వాళ్ళని మనం మంచిగా చూడాలి. Whoever it may be, you are the master or the mistress, even if they are good, we should be full of grace. It is difficult, but God told me you to be like this. మనకి అది కొంచెం చాలా కష్టమైన విషయమే. అది మీరు ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నారో అక్కడ మీ బాస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆ బాస్ వాళ్ళ వైఫ్ అయి ఉండొచ్చు, ఎవరన్నా అవ్వచ్చు. మీకు మిమ్మల్ని ఎలాగన్నా మరి వాళ్ళు చూస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ మనం ఆ కృప చూపించగలగాలి. You may think, oh, this sister is so well settled and in the family, so she may not have any situation to be full of grace. You may think like that. No, everyone have the same situation because God wants you and me to be full of grace. మరి మీరు అనుకోవచ్చు, సిస్టర్కి ఏముంది, అంత చక్క సెటిల్ అయిపోయారు, అంత బాగానే ఉంది, ఆవిడకి ఏం బాధలే, ఆవిడ చెప్పడానికి చెప్తారు అనుకోవచ్చు. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సమస్య ఉంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ కృప కావాలి, దేవుని యొక్క కృప. According to our situation, there are situations. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక పరిస్థితిని బట్టి ఉన్నాయి, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. And we are expected to be in full of grace and truth. కానీ ఎలాంటి పరిస్థితులైనా సరే మనందరము కూడా ఈ కృపా సత్యాన్ని ఉండాలి, మనలో ఉండాలి, మనం అది చూపించాలి కూడా. And don't forget, this grace is continuously towards you. అది మనం చూసినట్లయితే ఏంటి, నిరంతరము ఉంటుంది, అది ఆగిపోదు. And now Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. 8:1-2 చదవండమ్మా. కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి
ఏ శిక్షా విధియు లేదు. క్రీస్తు యేసునందు జీవమిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించింది. ఎట్లనగా when we are in His grace, we walk according to the Spirit of God. ఆయన యొక్క కృపలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మలోనే మనం నడుస్తాం. And God's truth is immutable and it is impossible for God to lie. దేవుని యొక్క సత్యాన్ని అది ఎవరు మార్చలేరు. దేవుడు అబద్ధం ఆడే ప్రసక్తే లేదు. That is, you need not think, oh God, will God forgive my sin, or will God give me grace, or will God bless me. Don't have any doubts like that. దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడా, ఆయన కృప నాకు చూపిస్తాడా, నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడా లేదా, ఇలాంటి అనుమానాలు పెట్టుకోవద్దు మీరు. He is not a man to lie. ఆయన అబద్ధం ఆడటానికి మానవుడు కాదు. Father's love to you and me is incomprehensible. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ మన పట్ల ఎంత ఉందో మనం అసలు ఊహించలేము, గ్రహించలేము కూడా. So He sent His word to be manifested in flesh, full of grace and truth. వాక్యాన్ని ఆయన శరీరధారిగా ఇక్కడ ఉండే విధముగా కృపతో సత్యంతో నింపి పంపించాడు ఆయన. And we should have this hope as an anchor for our soul, spirit and body. ఆ నిరీక్షణ మనకి ఒక ఆధారముగా ఉండాలి. And we'll see Psalm 115 and first verse says, not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory because of your truth, because of your grace and truth. 115వ కీర్తన 1వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే, మాకు కాదు యెహోవా, మాకు కాదు నీ కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామమునకే మహిమ కలుగును గాక. నీ నామమునకే మహిమ కలుగును గాక. Even how David could prophesy this, that because of his grace and truth, let your name be glorified. How the host of angels even now today keep glorifying God for this act of Father God. తండ్రి అయిన దేవుడు చేసిన ఈ కార్యానికి, కుమారుని లోకానికి పంపించడాన్ని పరలోక సైన్యములు కూడా ఆ విషయాన్ని గ్రహించి మహిమపరుస్తున్నాయి. దావీదు మహారాజు కూడా ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. నీ కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామమునికే మహిమ కలుగునుగా అని దావీదు మహారాజు చెబుతున్నాడు. David could prophesy about grace and truth. దావీదు మహారాజు దేవుని యొక్క కృపను బట్టి సత్యాన్ని బట్టి కూడా ఒప్పుకోగలుగుతున్నాడు, చెప్తున్నాడు. And Psalm 138 too, I worship and praise your name for your grace and truth, for you have magnified your word above all your name. 138వ కీర్తన మనం చూద్దాము, 2వ వచనం చూద్దాము. నీ పరిశుద్ధాలయము తట్టు నేను నమస్కారం చెల్లించున్నాను. నీ నామం అంతటి కంటే నీవిచ్చిన వాక్యము నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావు. చాలు. When I was meditating this, I was wondering how God has magnified His name, the word above His name. ఆయన మరి ఇది చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు ఆయన మాటని కన్నా ఆయన యొక్క పేరుని ఏ విధంగా హెచ్చించుకున్నాడో మనం చూస్తున్నాము. See again, somebody could read Psalm 138:2. ఇంకొకసారి చదవనమ్మ 138:2. నీ పరిశుద్ధాలయము తట్టు నేను నమస్కారం చేయించున్నాను. నీ నామం అంతటి కంటే నీవిచ్చిన వాక్యమును నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావు. నీ నామము కంటే నీవిచ్చిన వాక్యమును నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావు. God magnified His word, the word what He sent to be manifested in flesh, full of grace and truth. He magnified that word above His names. ఆయన ఏ వాక్యాన్ని అయితే శరీరధారి అయి ఇక్కడికి పంపించాడో ఆ వాక్యాన్ని ఆయన బాగా మరి అక్కడ మనం చూసినట్లయితే హెచ్చించి ఆ కృపా సత్యం మనకు కనపడే విధంగా చేశాడు ఆయన. What we understand here is names in the Old Testament: Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, and Yahweh, Elohim. All these names. Yes, he was praised with that name, but it was a blessing to a particular person, not to the whole mankind. పాత నిబంధనలో ఆయనకున్న పేర్లన్నీ కూడా చూసుకుంటే
ఆ పేర్లు ఆ సమయంలో ఆ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తికి మాత్రమే సంబంధించి ఉంటున్నాయి, వారికి అవి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండినాయి, కానీ మొత్తం మానవ జాతిగా అలా ఉండలేదు. Do you get the point, please? మీకు అది అర్థమవుతుందా? Abraham, when he went the Mount Moriah to sacrifice his son, you know the story. But God provided the ram, and he kept the name Jehovah Jireh. అబ్రహాము ఇస్సాకుని మరి బలివ్వటానికి ఆ పర్వతం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఇస్సాకు బదులుగా అక్కడ ఇంకో గొర్రెని దేవుడు చూపించినప్పుడు అప్పుడు అది ఆ దేవుడు అక్కడ చూపించాడు కాబట్టి అప్పుడు అక్కడ పేరు అబ్రహాం పెట్టాడు, యెహోవా జైరే అని పేరు పెట్టాడు. So many might have think that, oh, Jehovah, God provided Abraham. What about me? మరి అబ్రహాముకు దేవుడు ఇచ్చాడు, మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అనుకోవచ్చు. But he sent his word to be manifested in flesh, in full of grace and truth for everyone on the face of the earth. కొత్త నిబంధనకు వచ్చినట్టు ఏంటంటే ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని ఇక్కడికి మనకు పంపించి మన అందరికీ అది లభించే విధముగా ఆ కృపా సత్యం మనందరం పొందే విధముగా ఆయన చేశాడు కొత్త నిబంధన. You are set free from the sin. మీరు పాపం నుండి కూడా స్వతంత్రులయ్యారు. You became the slave of God. దేవునికి బానిసలుగా అయ్యారు మీరు. Amen. Amen. And the fruit is to grow in the holiness of God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతలో మనము ఫలించాలి. And the end is eternal life. మనకి తర్వాత నిత్య జీవం పొందుతున్నాము. So he has magnified, he has blessed the word more than his names. ఆయన నామము కన్నా ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన ఆ విధంగా హెచ్చించాడు. So the word, what again that sentence, sister, that song. ఇలా పాడి పాట. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను. Bratikinchenu. Bratikinchenu. Bratikinchenu means Let me lie, alive. alive. See, your word is making me to live. వాక్యం ఏం చేస్తుంది? మనల్ని జీవింపజేస్తుంది కదా. Amen. Amen. So this word of God, please, you keep meditating. That's why Psalm 1 says, those who meditate the word day and night, he is the blessed man. మనము దివారాత్రులు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి. ఆ విషయాన్ని మన కీర్తనకారుడు కూడా మొదటి వచనంలో కూడా చెప్తున్నాడు ఆయన. మనం ఆ దివారాత్రులు ఆ విషయాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉండాలి, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని. Feed on the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని మీద మనము జీవించగలగాలి, బలం తెచ్చుకోవాలి. Nothing should separate you from the truth. సత్యం నుండి ఏది కూడా మిమ్మల్ని విడదీయకూడదు. How much time you are spending to feed on the word of God? మీరు దేవుని యొక్క వాక్యముతో నింపబడటానికి ఎంత సమయం మీరు వెచ్చిస్తున్నారు? The word says it tastes more than honey. తేనె కన్నా మధురముగా ఉంటుంది దేవుని యొక్క వాక్యం అని What దేవుని does వాక్యం it mean? సెలవిస్తుంది. In every situation, it will be like a honey to us. ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా అది తుంటె తేనె లాగా ఉంటుంది. Honey is sweet. తేనె మరి మధురంగా ఉంటుంది కదా. Our situation will become sweet. మన పరిస్థితులు కూడా అలా మారిపోతాయి. Amen. హల్లెలూయా. Amen. హల్లెలూయా. Amen. Feed on the word of God. The word, as you read, God will give you more. See the word again. I don't know where it is. Those who have, it will be given more. Those who do not have, whatever he has will be taken back. Not the materials of this world. మనము గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా ఆస్వాదిస్తూ ఉండాలి, తీసుకుంటూ ఉండాలి, దాని ద్వారా బలం పొందుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో కూడా ఒక చోట ఏమనుంది, ఎవరికైతే ఇవ్వబడిందో వారికి ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. లేని వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా తీసేసుకుంటా అంటారు. అంటే ఉన్న ఆస్తులు అంతస్తులు ఆ విషయం కాదు, వాక్యానికి సంబంధించిన విషయం. If you read the word more, you will be given the rhema of the word more. మన దేవుని వాక్యాన్ని ఎక్కువ చదివితే దాంట్లో ఉన్న మర్మాలు కూడా మనకి ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటాయి. And you may know, yes, Jesus, I worship, but you need to read the word or feed on the word of God. మనకి యేసుక్రీస్తు వారు తెలుసు, ఆయన అంగీకరించాం మనము, అది సరిపోదు. వాక్యాన్ని మనం చదవాలి, దానిలోంచి మనం బలం పొందుకోవాలి. And that's why Isaiah 42:8 says, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give it to another, nor my praise to carved images. See how God will feel when people start even worshipping the Mother Mary statue. యెషయా గ్రంథం 42:8 చూసినట్లయితే, యెహోవాను నేనే, ఇదే నా నామము, మరి ఎవరికి మహిమను నేను ఇచ్చువాడను కాను. మహిమను
నాకు రావాల్సిన స్తోత్రమును ఉగ్రహమునకు చెందనీయును. యెహోవాను నేనే, ఇదే నా నామము, మరి ఎవనికి నా మహిమను నేను ఇచ్చుకొను, నాకు రావాల్సిన స్తోత్రం విగ్రహములకు చెందనీయను. మరి చాలా మంది మరి మేరీ మాత కూడా మొక్కుతూ ఉంటారు. Yes, people are worshiping Mother Mary's church. People will think, what is that? She's the mother of Jesus. Yes. కానీ చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, ఏముంది తప్పే ఉంది, యేసుక్రీస్తు వారి తల్లే కదా అనుకుంటూ ఉంటారు. Father God wants the glory to Him for what He did on the cross, what He did on the face of the earth through His Son Jesus Christ. తండ్రి అయిన దేవునికి ఆయన కుమారుని ద్వారా ఈ లోకములో ఆయన ఏమి చేశాడో దానికి ఆయన మహిమ కావాలనుకుంటున్నాడు. And His praises, His glory, He will not give to the images, I mean idols. ఆయనకి రావాల్సిన స్తోత్రం ఆయన విగ్రహాలకు రానివ్వడు, వెళ్ళనివ్వడు. They have eyes, they cannot see. They have mouth, they cannot talk. They cannot do anything. వాళ్ళు కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ అవి చూడలేవు, నోరు ఉంది కానీ మాట్లాడలేవా, ఏ పని చేయలేవా ఈ విగ్రహాలు. Amen? అవునా కదా? ఆమేన్. So, God wants you and me to enjoy the full of grace and truth while we live on this earth. ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నంత కాలము కూడా దేవుడు మనం ఆయన యొక్క కృపని సత్యముని ఫుల్ గా మొత్తము పొందాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. Full of grace. మనము ఆయన యొక్క కృపతో నిండి ఉండాలి. Okay, whoever wants to commit to receive full of grace and full of truth, please will you stand and we will pray. మరి ఎవరైతే మరి పూర్తిగా ఈ కృప పొందాలనుకుంటున్నారో, సత్యం పొందాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు నిలిచిందే గనక మనం ప్రార్థన చేద్దాం. I am standing, I want to pray. మనందరం కూడా మనం కూర్చున్నాము, మనందరం కూడా మళ్ళీ పొందుకోవాలన్న కోరిక ఉంది. Most gracious Heavenly Father God, we come to the throne of grace in the name of your Son and our Lord and Savior Jesus Christ. మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మరి మీ సింహాసనము సన్నిధికి మేము కృతజ్ఞతలతో వస్తున్నాము దేవా. There is joy in your presence, Father God. మీ సన్నిధిలో ఆనందం ఉంది దేవా. The love towards mankind, it is immeasurable, Father. ఈ మానవుల పట్ల మీకున్న ప్రేమ అంతులేని దేవా. You sent your word to be manifested in flesh with full of grace and truth. ఈ వాక్యాన్ని శరీరధారి రూపములో కృపా సత్యంతో నిండే విధముగా పంపించావు దేవా. The grace is towards your children 24/7. మీ యొక్క కృప కనికరము 24 గంటలు 7 రోజులు కూడా 24/7 మీ పిల్లల పట్ల ఉంది దేవా. Help us to understand and try to exhibit the grace of God. అది మేము అర్థం చేసుకుని దాన్ని మేము ప్రతిబింబించే విధంగా చేయండి దేవా. And the truth of God which has set us free from sin. దేవుని యొక్క సత్యము మమ్మల్ని పాపము నుండి విముక్తి కలిగించేసి దేవా. As we keep feeding on the truth of God. దేవుని యొక్క సత్యాన్ని మేము ఆస్వాదిస్తున్నంత కాలము And we grow in the holiness of God. మీ యొక్క పరిశుద్ధతలో మేము ఎదుగుతాము దేవా. Which is your plan for us. అదే మీ యొక్క ప్రణాళిక దేవా. I bring every sister, every brother who are standing here in the name of Jesus. Lord, let this word which proceeded from your mouth, let it accomplish what you want them to be, Father God. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సహోదరుని పట్ల మీ వాక్యము ఏదుందో వారి జీవితాల్లో ఏమి అది నెరవేర్చాలో అది నెరవేరే విధంగా చేయండి దేవా. It will never return to you void. ఆ వాక్యము మీ దగ్గరికి ఖాళీగా ఎప్పుడు రాదు దేవా. The word will prosper everyone who are present here. మీ వాక్యము ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మరి ఆశీర్వదిస్తుంది దేవా. From now on, let us eat the word of God, truth of God. ఇప్పటి నుండి మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము భుజిద్దాము. Thank you for your living word. జీవము గల మీ వాక్యం బట్టి మీకు ధన్యవాదాలు దేవా. We commit all of us into your mighty hands. మా అందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాం దేవా. Give you glory, honor and praises. సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకే చెల్లిస్తున్నాం దేవా. In Jesus' name I pray. యేసుక్రీస్తు వారి నామములో అడుగుతున్నాం దేవా. Amen. ఆమేన్. థాంక్యూ సిస్టర్.